Shri Parashakti Vidyala CBSE Class 7th Subject Mathematics. Welcome back students. Today we are going to learn chapter 3 data handling. First we see what is mean by data. Data is a collection of information. In our day-to-day life we collect so many datas. I give here only two for you. The first one, the number of students in each section of a school. The second one, temperature of each day during a month. The first one, we collect the information in a school. What is the number of students in each section? Here we collect the information in a month. What is the temperature of each day? I say some more example for you. Number of plants or number of flowers in our garden. Height of your students in your school. So these are the data. The data is a collection of informations. And one more important point is data refers raw and unorganized informations. Okay. So we arrange properly. That means a data handling. ஒரு டேட்டாங்கிறது நிறைய இன்ஃபர்மேஷனை நம்மளுக்கு கலெக்ட் பண்ணி கொடுக்கும். அந்த டேட்டாவை வந்து கரெக்டாக அரேஞ்ச் பண்ணுறது தான் டேட்டா ஹேண்ட்லிங். அந்த டேட்டா let us look at some common forms of data that you come across. In your textbook page number 57, 3 tabular column and 1 small data. Now we see. Listen student, here 3 tabular column and 1 small data. The first tabular column, temperature of cities as on a particular date 26/2006. The city's name, the maximum and minimum temperature. We collected the information through the data. The maximum temperature is what, the minimum temperature is what, okay. And the second table, football World Cup 2006. The first one, the information is Ukraine beat South Africa, Spain beat Tunisia, and the Switzerland beat Togo. So we collected the information through the table, okay. And the third table column, data showing weekly absentees in a class. In a class, the weekly absentees are. The one picture represent one child. So the Monday absent is 3 absent, okay. Tuesday 1 absent, and one absent. Wednesday no absentees, okay. And Thursday, how many are absent? Yes, 5 absent. And the Friday only 2 absents, and Saturday only 4 absents. So we collected the information through this table, okay. And the fourth small table information is marks of 5 students in a Hindi test of 10 marks are 4, 5, 8, 6, 7. The 5 students marks is 4, 5, 8, 6, 7. So this is an information for you. So this one is a common forms of data. Next we see data handling. Data handling refers to the process of gathering, recording and presenting information in a way that is helpful to the others. For instance, in graphs or charts. We know that data is a collection of information. It refers a raw and unorganized information. ஒரு டேட்டாங்கிறது நிறைய இன்ஃபர்மேஷனை கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இருக்கும். அந்த டேட்டா வந்து கரெக்டாக ஆர்டர் பண்ணி நம்ம வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுறது தான் டேட்டா ஹேண்ட்லிங். ஸோ அது என்ன ப்ராசஸ் மூலியமாலாம் அந்த டேட்டா ஹேண்ட்லிங்கோடைய ப்ராசஸ் என்ன அப்படின்னா கேதரிங், ரெக்கார்டிங் அண்ட் ப்ரெசென்டிங். கேதரிங் மீன்ஸ் கலெக்டிங் டேட்டா யூஸிங் எ பிளான் மெத்தடாலஜி. எந்த மெத்தடாலஜி மூலிமா அந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை கலெக்ட் பண்ணணும், அது கரெக்டாக பிளான் பண்ணி இன்ஃபர்மேஷனை கேதர் பண்ணுறது, ஓகே. அண்ட் ரெக்கார்டிங் மீன்ஸ் ரெக்கார்டிங் டேட்டா வித் அக்யூரேசி. இன்னும் அந்த டேட்டாவோட இன்ஃபர்மேஷனை ரொம்ப கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அந்த ப்ராசஸை நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அண்ட் ப்ரெசென்டிங் இன்ஃபர்மேஷன், அந்த இன்ஃபர்மேஷனை வந்து இன்னும் அனலைஸ் பண்ணி ஒரு ட்ராயிங் மூலியமாக அந்த கொண்டு வரணும், ஓகே. ஒரு ட்ராயிங்கோ ஒரு கிராஃப், ட்ராயிங் மீன்ஸ் கிராஃப் ஆர் சார்ட் மூலியமாக அந்த டேட்டா ஹேண்ட்லிங்கை ப்ரெசென்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதோடைய கன்க்ளூஷன் நம்மளுக்கு ரொம்ப கிளியராக இருக்கும். ஸோ அதனால் எல்லாருக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும், ஓகே. தட் இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் டு அதர்ஸ். எல்லாராலையும் அந்த டேட்டாவை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்க முடியும். லிசன், ஒரு டேட்டா வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி மாதிரி, ஒரு பேராகிராஃப் மாதிரி நம்மளுக்கு இருந்தது அப்படின்னா, ஒரு ஸ்கூலோடைய டேட்டாஸை வந்து அதோட இன்ஃபர்மேஷனை நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. பேராகிராஃபாக இருந்தால் we read the information. It is difficult also, okay. ரொம்ப நேரம் ஆகும் நம்மளை அந்த டேட்டாவை வந்து ரீட் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு. ஆனால் இதே இது ஒரு கிராஃப் மூலியமாகவோ ஒரு சார்ட் மூலியமாகவோ அதை ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ப்ரெசன்டேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், ஓகே. அந்த ப்ரெசன்டேஷன் ஒரு ட்ராயிங் மூலியமாக கொடுக்கும்போது இன்னும் கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும், ஓகே. ஸோ கிராஃப் மீன்ஸ் பார் கிராஃப், லைன் கிராஃப், ஓகே. பார் கிராஃப் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மார்க்ஸ். ஒரு 7 ஸ்டூடெண்ட் ஒரு மார்க்கை வந்து
இப்படி பார் கிராஃப் மூலியமாக ட்ரா பண்ணி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இன்னும் கிளியராக நம்மளுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிடும். அந்த கன்க்ளூஷன் அதோடைய இன்ஃபர்மேஷன் என்ன அப்படிங்கிறத ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த லைன் கிராஃப் எதுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த கிரிக்கெட் ஸ்கோர், அப்புறமா ஷேர் மார்க்கெட், இதுக்கெல்லாம் கிரிக்கெட் ஸ்கோர் 2 டீமோடைய ஒவ்வொரு ஓவர்லேயும் அவங்களுடைய ஸ்கோர்ஸ் எப்படி வேரி ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத லைன் கிராஃப் மூலியமாக நம்மளுக்கு கிரிக்கெட் பார்த்திங்கன்னா தெரியும், அவங்க போட்டு காட்டுவாங்க லைன் கிராஃபை. ஓகே, பை சார்ட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் த எலெக்ஷன் ரிசல்ட். ஓகே, நம்மளுடைய எலெக்ஷன் ரிசல்ட்டை வந்து பை சார்ட்டில் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. அப்புறமா நியூஸ் பேப்பர் நிறைய பேர் என்னென்ன நியூஸ் பேப்பரை ஒரு பப்ளிக் படிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து பை சார்ட் மூலியமாக ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்க. அப்புறமா இது வந்து ஒரு திஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூஸ்டு பை த வெஹிக்கிள். ஓகே, ஒரு ஸ்கூலுக்கு வரும்போது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன வெஹிக்கிள்லாம் அதிகமாக வராங்க அப்படிங்கிறத பை சார்ட் மூலியமாகவே அந்த பெர்சன்டேஜ், ஓகே, இல்லாட்டி நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த வெஹிக்கிள் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத அந்த இன்ஃபர்மேஷனை கிளியராக ஒரு ட்ராயிங் மூலியமாக நம்மளுக்கு வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறது தான் டேட்டா ஹேண்ட்லிங். Organization of data. When we collect data, we have to record and organize it. ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை கலெக்ட் பண்ணிட்டோம், அந்த இன்ஃபர்மேஷனை கரெக்டான ப்ரொசீஜரில் நம்ம என்ன பண்ணணும், ப்ராசஸில் நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ணணும். ஸோ ஹவு டு யூ ஆர்கனைஸ்? ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், Miss Neelam, class teacher, wanted to find how children had performed in English. She writes down the marks obtained by the students in the following way: 23, 35, 48, 30, 25, 46, 13, 27, 32 and 38. ஒரு கிளாஸ் டீச்சர், நீலம்ங்கிற கிளாஸ் டீச்சர் வந்து ஒரு இங்கிலீஷ் டெஸ்ட்டில், ஓகே, இங்கிலீஷில் சில்ட்ரன் வந்து எவ்வளோ நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க, எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்கங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னு அவங்களுடைய ஆர்கனைஸ் பண்ண போகிறாங்க. ஓகே, ஒரு டேட்டாவை அவங்க கரெக்டான முறையில் ஆர்கனைஸ் பண்ண போகிறாங்க. She writes down the marks obtained by the students in the following way. These are the marks of the students. Okay, so how many students perform? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 10 students உடைய மார்க்ஸ் வந்து இங்கே லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க. இதை கரெக்டாக ஆர்கனைஸ் பண்ணும். How do you organize the data? Yes, list out the roll number, list out the name of the students. Okay, list out the marks. அதை கரெக்டான முறையில் அவங்களுடைய நேம்க்கு நேராகவே அவங்களுடைய மார்க்ஸை நம்ம ரைட் பண்ணோம் அப்படின்னா அவங்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸை நம்ம கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இதை மட்டும் ஓவராலாக மார்க்ஸை கொடுக்கும்போது யார் ஹையஸ்ட் மார்க் அப்படிங்கிற மட்டும் தான் பார்க்க முடியும். எது லோயஸ்ட் மார்க்காக இருக்காங்க, இவ்வளோ எது வந்து ஹையஸ்ட்டாக மார்க், எந்த மார்க்கு ஹையஸ்ட்டாக இருக்குங்கிற ஒரு ஓவரால் பெர்ஃபார்மன்ஸை மட்டும்தான் நம்மளால் பார்க்க முடியும். ஓகே, இதை மாதிரி ஒரு சென்டென்ஸில். ஸோ நம்ம ஒரு டேபிள் காலமாக ஃபார்ம் பண்ணுதோம் அப்படின்னா அவங்களுடைய ரோல் நம்பர், அவங்களுடைய நேம் அண்ட் அவங்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ், ஓகே, அந்த இங்கிலீஷில் எவ்வளோ பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க, எவ்வளோ மார்க் எடுத்திருக்காங்கங்கிறத நம்ம டேரெக்டாக நம்ம ஒரு டேபிளர் காலம் மூலியமாக நம்ம பார்த்தோன்னா we can easily understand. இந்த மாதிரி ஃபார்மில் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி மார்க்ஸை இந்த மாதிரி லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க, மார்க்கை மட்டும் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா என்ன பண்ண முடியும்? in this form the data was not easy to understand. இது மூலியமாக நீங்கள் என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும்? ஏதோ மார்க் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க, அவ்வளோதான். யார் எடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கிறத வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ she also did not know whether her impression of the students matched their performance. ஸோ இது எந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த மார்க்லாம் எடுத்திருக்காங்கங்கிறத அவங்களால ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியாது. ஸோ டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். ஸோ டேபிளர் காலம் மூலியமாக அவங்களுடைய ரோல் நம்பர், அவங்களுடைய நேம், அவங்களுடைய டெஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இதை வந்து மேட்ச் பண்ணும்போது ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிக்கிறோம். ஓகே, let us continue over the organization of data. Question: the marks is given, okay, overall the marks is given, but the individual performance we didn't know about that. Okay, so first we organize the data. Neelam colleague help her organize the data in the following way. In the table 1, organize the data for the list, the alphabetical orders, name of the students and their performance. Okay, list out the roll number and list out the name of the students in alphabetical order and marks out of 50. Okay, total marks is 50. Match their performance easy. Okay, the first one, Ajay, the student, mark is 23. The second student, Arman, the mark is 35 out of 50. Okay, the third student, Ashish, his mark is 48 and Deepthi mark is 30 and Faizan mark is 25. Govind is 46 out of 50 and Jay is 13 out of 50. Kavita mark is 27. Manisha performed 32 out of 50 and Neeraj 38 marks. Okay, so in this organize the data, the data is organized. We easy to understand the name of the students
and their match their performance. Okay, so next we see the table column 2 list out the name of the students and their highest mark to lowest mark. Okay, tabular column 1 we know that which student has got how many marks. இந்த tabular column 1ல நம்ம எப்படி அந்த டேட்டாவை ஆர்கனைஸ் பண்ணிப்போம்னா alphabetical orderல அவங்களோட நேம் இருக்கும், அவங்களுடைய இண்டிவிஜுவல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அந்த மார்க்கை லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருப்போம். ஓகே, in the table column 2 Deepika suggests another way to organize the data. ஓகே, தீபிகாங்கிறது அந்த நீலம் டீச்சருடைய கொலிக்கு, அவங்க வந்து இந்த செகண்ட் வேலையும் இந்த அனதர் வேலையும் நம்ம வந்து ஒரு டேட்டாவை ஆர்கனைஸ் பண்ணலாம். ஸோ இதை நம்ம பார்த்தாலே தெரியும், நம்ம ஹையஸ்ட் மார்க்லேருந்து லோயஸ்ட் மார்க்குக்கு அவங்க வந்து அவங்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸை லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ த ஆஷிஷ்ங்கிற பாய் தான் ஃபர்ஸ்ட் மார்க் எடுத்திருக்கான் 48. ஹிஸ் ரோல் நம்பர் இஸ் 3. ஓகே, 3 ஆஷிஷ் த நேம் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் ஹி got 48 mark out of 50. Okay, the sixth roll number Govind got the second mark 46, and the third mark is Neeraj out 38 out of 50. His roll number is 10. Okay, so the roll number 2 Arman got 35, and 9th roll number Manisha got 32. The 4th roll number Deepti got 30, and 8th roll number Kavita got 27. Faizan the 5th roll number Faizan got 25, and the first roll number Ajay got 23, and the 7th roll number Jay got 13. So list out the marks from highest mark to lowest mark. So in this way the roll number is changes. Okay, so list out the marks from highest to lowest. So organizing the data, it is in another way. Okay, ஸோ ஒரு டேட்டாவை நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அது நிறைய விதமாக நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு டேபிளர் காலமில் வந்து அவங்களுடைய அல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டர் மூலியம் ரைட் பண்ணிவிட்டு அவங்களுடைய இண்டிவிஜுவல் பெர்ஃபார்மன்ஸை மேட்ச் பண்ணும். இங்கே த செகண்ட் டேபிளர் காலமில் அவங்களுடைய ஹையஸ்ட் மார்க்லேருந்து லோயஸ்ட் மார்க். ஓகே, அந்த 10 ஸ்டூடெண்ட்ஸில் ஹையஸ்ட் மார்க்லேருந்து லோயஸ்ட் மார்க்குள்ள டேட்டாவை ஆர்கனைஸ் பண்ணுதோம். ஸோ மெனி டைப்ஸ் ஆஃப் வி ஆர்கனைஸ் த டேட்டா. ஓகே, இன்னும் நிறைய கைண்ட் ஆஃப் டேட்டாவை வந்து நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ணலாம். Dear students, today's homework page number 59, try these sums. Weight in kilogram, at least 20 children, girls and boys of your class, organize the data and answer the following questions using this data. Okay, the first one, who is the heaviest of all? The second one, what is the most common weight? And the third one, what is the difference between your weight and that of your best friend? So first, list out the name of the 20 children, girls and boys, and organize the data and answer the following questions. Okay, do your homework properly. Thank you.